ट्रेन रे मो सामना सीट्रे बसीथिबा झीटी मते पचारिला, ओ हेलो, तम पाखे मोबाइल रु सिम बाहर करने पिन अच्छी कि? मु कहली देखे थाईपे। मो करस बैग खोली ताकू पिन टी पढ़ईदेली। झीटी तरबर होई ता मोबाइल रु सिम टी बाहर करी गोटे नुआ सिम पकाईदेला। आ धन्यवाद कही पुणी पिन टी मते फेरईदेला। किछि समय झीटी चारिआडे देखुए एवं मोबाइल को भी बारंबार देखुए। मु पचारिली कौन है? झीटी कहला सिमटा एक्टिव हो नाही। मु कहली अपेक्षा कर, सिम एक्टिवेट हम आउ एक्टिवेट हलापर आईडी वेरिफिकेशन भी हम, तापर तुम कॉल कर पार। झीटी टी आश्चर्य हो पचारा आईडी वेरिफिकेशन कौन पाई? मु कहली आजिकल सिम वेरिफिकेशन पर एक्टिव हुए, जहाँ ना इश्यू होता डिटेल्स दब। झीटी टी नर्भस हो कहला ओहो। मु कहली चिंता करिवार किछि नाही, एथिरे असुविधा किछि होब नाही। झीटी गोटे हाथ रे अन्य हाथटी को दबेबारे लागिला जमती से कौन प्रकार असुविधार अच्छी। आ मु विनम्रतार सह कहली जदि कौटी की कॉल करिवार अछि मो फोन रे कॉल करि पारंती। झीटी कहला ना वर्तमान दरकार नाही, धन्यवाद, किंतु ए सिम टी का नारे इश्यू होईछि मते जणा नाही। मु कहले आग तुम सिम एक्टिव हो तापर देखिबा। अच्छा तुम जीव कौटी की? मु पचारिली। झीटी कहला दिल्ली। मु कहली मु भी दिल्ली जीवी। मु झीटी को पुणी पचारिली तुमे दिल्ली रे रहुछ कि? झीटी कहला ना ना मु दिल्ली रे रुहे, ना दिल्ली रे मोर घर अच्छी, ना मोर दिल्ली रे कौनसी काम अच्छी। ताले तुमे दिल्ली कौन पाई जाउछ? मु झीटी को अति उत्सुकतार सहित पचारिली। झीटी कहला असल मोर यह द्वितीय ट्रेन, दिल्ली रे पहुँची तृतीय ट्रेन धरिबी, तापरे सारा जीवन पाई आजाद। आजाद? काहाठारु आजाद? मु झीटी को पचारिली। झीटी कहला घर पलि आसीछि। यह शुणी मते खूब आश्चर्य लगिला। मु पचारिली एका जाउछ ना सांगरे आउ किए अछि? झीटी कहला हाँ जड़े सांगरे अच्छी। मु कहली कहीं कई तो तुम सांगरे देखा जाऊ नांती। झीटी कहला दिल्ली रू आउ गोटे ट्रेन धरिबी, तापरे गोटे स्टेशन पर से जनक मते मिलिबे, तापरे आमे काहाकू मिलबू नाही। मु कहली ताहले ए तो मोर लव स्टोरी। झीटी कहला हाँ। मु कहली मु भी लव मैरेज करिछि। झीटी कहला वाओ भल, बहुत बढ़िया। मु कहली आमे किंतु घर न छाड़ी माता पिता परामर्श आउ आशीर्वाद ने विवाह करिछु। झीटी पचारिला केमिति? मु कहली तुमे आगे कह तम घरे आउ किए किए अछंती? झीटी अति चालाक ही कहला कि मु कहीं कहबी मो घरे किए किए अछंती? बापा भाई भौणी माँ थाई पारंती। ताहले मु तुम ना भी पचारि परिबी नाही? झीटी कहला ना मो ना किछि भी हो पारे, रीना मीना सोना मुना, मु कहीं तुमको कहबी। किछि समय चुप रहिबा परे झीटी ता बैग रु किछि चॉकलेट बाहर करी मते गोटे बढ़ाई देला। कहला नियंतु आज मो जन्मदिन। आ मु ताकू जन्मदिनर धन्यवाद कही चॉकलेटटा ता हाथरू नहीं पचारिली केते वर्ष हैला? झीटी जवाब रे कहला 18 वर्ष। ताहले आईनगत विवाह करने पाई समय तुमर हो जाइछि। झीटा टिके मुचिकी हसीदेला। मु कहली तुम लभर भारी टैलेंटेड, तुमको नुआ सिम देकी तीन तीनटा ट्रेन बदली आसवाकू कहला। तुमको कहीं जमी ट्रैक करें ना, बहुत चालाक व्यक्ति। झीटी मुंड हल कहला हाँ सी बहुत चालाक, तापर स्मार्ट कहीं हेबे ना। मु कहली मोर भी गोटे 5 वर्षर झीटी अच्छी आ 2 वर्षर पुओ। ए देख तांकर फोटो। फोन रे छुआ फोटो देखी झीटी कहला सो क्यूट। मु कहली एमाने जेतेबेले जन्म हेले ना मु सेतेबेले साउदी अरब रे थिली। भल चाकरी थिला, दरमा भी भल थिला, किंतु पिला मानकु देखिबा पई चाकरी छाड़ीदेली। झीटी किछि समय झरकार देखिबा परे पचारिला अच्छा तमे लव मैरेज करिथिल परा, घर पळई कौठी रहिल आ केमती समय कटिला? झीटीर ए प्रश्न शुणी मते लागिला ए झीटी केते अबुझा, दुनियादारी विषय रे संपूर्ण अनभिज्ञ, जवानीर प्रथम प्रेम पाहाचरे गोड़ दे देइछि। मु कहली आमे घर पळई जाई विवाह करि नथिलु, ता बापा मते प्रथम साक्षात्कार रे रिजेक्ट कर देइथिले। झीटी पचारिला रिजेक्ट कौन पाई कले? मु कहली अनेक कारण हो पारे, मो काम, मो जाति, मो घर, मो परिवार इत्यादि। झीटी सहमति जनाई मुंड हल कहला हाँ हेइथिबो। तापरे पुणी पचारिला आगे कौन कले? मु कहली मो स्त्री खुशबू मते जोर दे बारंबार कही चलिला चल घर पलि जिबा। मु कहली पलि तो जिबा, किंतु तुमको समाज कौन कहब थरे भाविच? झीटा चलुथिला ता चरित्र खराब थिला। जेते खराब शब्द तुमको लोके कहिबे तुम बापा माँ को समाज रे कौन कही मुंड उठे देबे? सेमाने कौन कोठी मुंड टेकी चली पारिबे ना बसी उठी पारिबे? किंतु मोर किछि हेब नाही। मते मो सांग माने कहिबे
ହିରୋ। କାରଣ ମୁଁ ଝିଅ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଝିଅଟିର ବୟସ 60 ହେଲେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଇନଥାଏ। ଆମ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ପୁଅ ଯଦି କିଛି କରେ ତାର ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିକୁ ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ଅପମାନ ସାରା ଜୀବନ ସମାଜଠାରୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଝିଅଟି ତା ବୋତଲରୁ ଠିପି ଖୋଲି 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନି ତାକୁ ମୁଁ ଭଗେଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ତା ମା ଦୁଃଖରେ କିଛି ଦିନ ପାଣି ବି ପିଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ବାପା ଆଉ ମା ମୋ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, ଅପମାନ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆମର ବିବାହ ହଉ ବା ନ ହଉ। କିଛି ସମୟ ଝିଅଟି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ବିବାହ କେମିତି କଲ? ଖୁସବୁର ବିବାହ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହେଇ ଲଗ୍ନ ବି ଧରା ହେଇସାରିଥିଲା। ଖୁସବୁ ତା ମଙ୍ଗେତର ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ପିଲାଘର ଯୌତୁକ ଭାବରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସବୁର ପରିବାର ଖୁସବୁର ବିବାହଘର ସେଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ନା ଲଭ୍ କରିଥିବା ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଥିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିଲି, ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତମ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସହମତି ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମେ 2 ଜଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ। ଏଥିରେ ନା ତମର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସହମତି ଅଛି, ନା ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ବୁଝିଛ। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଲଭ୍ କରୁଛ। ଲଭ୍ ପାଇଁ ତମ ଘର ପରିବାର ମାତା ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ। ଏହାକୁ ଲଭ୍ କହନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଦୁନିଆଦାରୀ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବି ଲଭ୍ କହନ୍ତି। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଲଭ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଲାଭ ଓ ନୁକସାନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲଭ୍ କହନ୍ତି। ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସିଏ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ପ୍ରେମ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲାକି ଆଉ ହିରୋଗିରି କରୁଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ 3-3ଟା ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳି କରି ଆସିବାକୁ କହିନଥାନ୍ତା। ନୂଆ ସିମ୍ ଦେବାକୁ ବା ବଦଳାଇବାକୁ କହିନଥାନ୍ତା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ତେଜ କାମ କେବେ କରୁନଥାନ୍ତା। ମଜନୁ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଥର ମାରୁଥିଲେ। ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ମଜନୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା କେସ୍। କିନ୍ତୁ ସେହି କେସ୍ ନାଁକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କେସ୍ରୁ ମଜନୁ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇ କିଏ ପାହାଡ଼ ତାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି, ତ କିଏ ନହର, ତ କିଏ ପାଗଳ, ତ କିଏ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଫକୀର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଚାଲାକି କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋଭ, ଚାଲାକ, ହୋସିଆରି କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ମାନେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ମାନେ ସମର୍ପଣ। ମଣିଷକୁ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର, ବାପା ମା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମ ସମର୍ପଣକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଯୋଜନା କରିଛି। ତୁମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଲଚର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି। ଏତକ ଶୁଣି ଝିଅଟି କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ରହିଲା। ପରେ ତା ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲି ପୁଣି ପାଣି 2 ଢୋକ ପିଇଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଅତି ବେଶୀ କହିଦେଲି। ତଥାପି ଚୁପ୍ ନ ରହି ମୁଁ କହି ଚାଲିଲି, ତୁମ ବାପା ମା ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଅଧା ହେଇଯିବ। ତୁମ ମା କିଛି ଦିନ ଖାଇପାରିବେ ନା ଶୋଇପାରିବେ। ତୁମେ ତୁମ ଲଭରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅସର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ଦିମାଗ ଉପରେ। ସେ ତ ଭାରି ଚାଲାକ। କେବଳ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଳ ବଳ କୌଶଳ କରି ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଗଳି ଗଳିରେ ଏମିତି ପିଲା ପାଇବ, ଯିଏ ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟବାଜି ଆଉ ଡେୟାରିଂ ହୁଏ। କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ପାଗଲପଣ ଆଉ ନିଶା ଘାରିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଝିଅଟିର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ନିଜ ଅତୀତରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଝିଅଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଫୋନ୍ର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ଫୋନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ସେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବାହାର କରି ରାଗରେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୋତେ କହିଲା, ତମ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେବ। ଝିଅଟି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରି କହିଲା, ସରି ବାପା, ଆଉ ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ବାପା ତାକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଝିଅଟି ପୁଣି ମୋତେ ସିମ୍ ଖୋଲିବା ପିନ୍ଟି ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଟି ଦେଲି। ସେ ପୁଣି ସିମ୍ କାଢ଼ି ନୂଆ ପିନ୍ଟି ପକାଇଦେଲା।
ମୋଠାରୁ ପିନ୍ ନେଇ ତା ମୋବାଇଲରୁ ସେ ପୁଣି ସେ ସିମ୍କୁ ପକାଇଦେଲା। ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଥିବ। କାହାଣୀଟି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।